Dear students, let us read the chapter 2 Dear in this session. It's a story written by Count Leo Tolstoy, one among the great writers from Russia. He is very much known for his novels War and Peace and Anna Karenina. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಬರೆದಿರುವ ಟೂ ಡಿಯರ್ ಅನ್ನುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಓದೋಣ. ಅದರಲ್ಲೇನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ರಷ್ಯಾದ ಒಬ್ಬ ಬರಹಗಾರ. ವಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸ್ ಮತ್ತು ಆನಾ ಕರೆನಿನಾ ಅಂತನ್ನುವು ಅವನು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾದಂಬರಿಗಳು. ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಥಾ ಭಾಗವನ್ನು ಓದೋಣ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು 3 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೀಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಕೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್. Near the borders of France and Italy, on the shore of the Mediterranean Sea, lies a tiny little kingdom called Monaco. Many a small country town can boast more inhabitants than this kingdom, for there are only about 7,000 of them all told. And if all the land in kingdom were divided, there would not be an acre for each inhabitant. But in this toy kingdom, there is a real kinglet, and he has a palace, and courtiers, and ministers, and a bishop, and generals, and an army. It is not a large army, only 60 men in all, but still it is an army. There are also taxes in this kingdom as elsewhere. A tax on tobacco, and on wine and spirits, and a poll tax. But though the people there drink and smoke, as people do in other countries, there are so few of them that the prince would have been hard put to it to feed his courtiers and officials and to keep himself, if he had not found a new and special source of revenue. This special revenue comes from a gaming house where people play roulette. People play, and whether they win or lose, the keeper always gets a percentage on the turnover. And out of his profits, he pays a large sum to the prince. The reason he pays so much is that it is the only such gambling establishment left in Europe. Some of the little German sovereigns used to keep gaming houses of the same kind, but some years ago they were forbidden to do so. The reason they were stopped was because these gaming houses did so much harm. A man would come and try his luck, then he would risk all he had and lose it. Then he would even risk money that did not belong to him and lose that too. And then, in despair, he would drown or shoot himself. So, the Germans forbade their rulers to make money in this way. But there was no one to stop the Prince of Monaco, and he remained with a monopoly of the business. So, now everyone who wants to gamble goes to Monaco. Whether they win or lose, the prince gains by it. You can't earn stone palaces by honest labor, as the proverb says. And the kinglet of Monaco knows it is a dirty business. But what is he to do? He has to live. And to draw a revenue from drink and from tobacco is also not a nice thing. So he lives and reigns and rakes in the money and holds his court with all the ceremony of a real king. He has his coronation, his levees, he rewards, sentences, and pardons, and he also has his reviews, councils, laws, and courts of justice, just like other kings, only all on a smaller scale. Let us discuss till here, then let's continue.
ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಾವು ಓದಿದ್ದೇನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಆ ಊರೇನು, ಅದು ಹೇಗಿದೆ, ಅದರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ರೀತಿ ಏನು, ಅದರ ಆದಾಯ ಏನು, ಈ ಥರದ ವಿವರಣೆಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಮೊನಾಕೋ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಟಲಿ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಅಂತನ್ನುವ ಸಮುದ್ರದ ತೀರದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊನಾಕೋ ಅಂತನ್ನೋದಿದೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಪ್ಪ ಈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್? ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರೋದು 7,000 ಅಷ್ಟೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ 1 ಎಕರೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಭೂಮಿ ಸಿಗೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅಂದಾಜು 7,000 ಎಕರೆ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಊರು ಅದು ಮೊನಾಕೋ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೊಂದು ಅರಮನೆ ಇದೆ. ಆ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆಸ್ಥಾನಿಗರಿದ್ದಾರೆ, ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಧರ್ಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಷಪ್, ಜನರಲ್ ಅಂದರೆ ಅವರ ಆರ್ಮಿ ಸೇನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೇನೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು? ಆ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿರೋದು ಬರೀ 60 ಜನ. ಆದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೇನೆ, ಯಾಕಂದರೆ 7,000 ಜನರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಹುಶಃ 60 ಮಂದಿಯ ಸೇನೆ ಸಾಕಾಗಬಹುದೇನೋ. ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ಏನು? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ತೆರಿಗೆ. ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ? ತಂಬಾಕುವಿನ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ವೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂದರೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಅದರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಜನರ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ತೆರಿಗೆ, ಪೋಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆದರೆ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಯಾವ ಆದಾಯವೂ ಕೂಡ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ತನ್ನ ಊರಿನ ಜನರಿಗೇನೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ತೆರಿಗೆ ಕೇವಲ ಅವನ ಅರಮನೆಯ ಖರ್ಚಿಗೆ, ಅವನ ಸ್ವಂತದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಅವನ ಉಳಿದ ಬಳಗ ಇವರ ಖರ್ಚಿಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ತೆರಿಗೆಯ ಹಣ ಸಾಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವನೊಂದು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಏನು ಆ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಜೂಜಿನ ಮನೆ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಏನು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಊರಿನ ಒಂದು ಜೂಜಿನ ವಿಧ ರೌಲೆಟ್ ಅಂತನ್ನುವ ಒಂದು ಆಟ. ಅದೇನು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸೋಣ. ರೌಲೆಟ್ ಅನ್ನುವ ಆಟ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಆಟವನ್ನು ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವನು ಅದರಿಂದಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದ. ಅವನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅವನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರಾಜನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರಾಜನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಡೀ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೊನಾಕೋದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಒಂದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಹಿಂದೆ ಜರ್ಮನಿಯ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್ಗಳು ಇರ್ತಿದ್ವಂತೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದರು. ಅವರ ಅರಸುಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸನ್ನು ನಡೆಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರು ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಅರಸರನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಜೂಜಾಟದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏನು ತೊಂದರೆ? ಜನ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಜೂಜಿಗಾಗಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಸಲ ಒಂಥರ ಲಾಟ್ರಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಷ್ಟೂ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗದೆ, ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗದೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗಿ ಒಂದೋ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಂತಹ ಜರ್ಮನಿಯವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಬಗೆಯ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ತಡೆಯೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಮೊನಾಕೋದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಲ್ಲಂಥವರು ಯಾರೂ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು, ಈ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಅವನು ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದ. ಮೊನೋಪಲಿ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ. ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಈ ಬಗೆಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥವನಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ. ಹಾಗಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ವಾ ಈ ಬಗೆಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ವಾ?
ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾವರ್ಬನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಅರ್ನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಬೈ ಆನೆಸ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲಿನ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವನಿಗದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಂತ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದು ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಮೇಲೆ, ತಂಬಾಕುವಿನ ಮೇಲೆ, ವೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾ? ಜನ ಕುಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾ? ತಂಬಾಕು ಸೇವಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾ? ಅದು ಎರಡೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರವೇ. ಆ ಮೂಲಕನೂ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಈ ಮೂಲಕನೂ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಗಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವನದನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತಂದರೆ ತಾನು ಒಬ್ಬ ಅರಸನ ಹಾಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿ ನೀಡೆಡ್ ಅ ಲಕ್ಸುರಿಯಸ್ ಲೈಫ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಯಾವ ಥರ ಬದುಕಬೇಕು? ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆಲ್ಲ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅರಸರು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅವರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸೋದಾಗಿರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌಜಿ ಗದ್ದಲ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಬೇರೆಲ್ಲ ಊರುಗಳಲ್ಲಿನ ರಾಜರ ಹಾಗೆ ಯಾರಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷಮಾದಾನ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು, ತಾನು ರಿವ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಕರೆಯೋದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಒಂದು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಅರಮನೆ, ಒಂದು ರಾಜ, ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೊನಾಕೋದ ರಾಜ ಕೂಡ ಇದ್ದ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಇದಿಷ್ಟು ಕಥೆಯ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಓದಿರುವಂತಹ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಈಗ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಸಮೇತ ಓದ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Near the borders of France and Italy, on the shore of Mediterranean Sea, lies a tiny little kingdom called Monaco. Where is it located? It's on the borders of France and Italy, on the shore of Mediterranean Sea. Lies a tiny little kingdom. Tiny ಅಂದ್ರೇನು? ತುಂಬ ಸಣ್ಣದು, ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ. Many a small country town can boast more inhabitants than this kingdom. ಬೋಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಬಡಾಯಿ ಕುಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಊರಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಊರಾದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ಹ್ಯಾಬಿಟೆಂಟ್ಸ್, ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಲಿವ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಇನ್ಹ್ಯಾಬಿಟೆಂಟ್ಸ್. Than this kingdom, for there are only about 7,000 of them all told. And if all the land in kingdom were divided, there would not be an acre for each inhabitant. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ವರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್, ಇಫ್ ವರ್ ಇದೊಂದು ಬಗೆಯ ಯೂಸೇಜ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ನಿಜವಾಗಿ ಘಟಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ವೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ವರ್ ಅಂತನ್ನೋ ಪ್ರಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇಫ್ ಐ ವರ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಜಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ವಾ, ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಇಫ್ ವರ್. So, if the land in kingdom were divided, there would not be an acre for each inhabitant. But in this toy kingdom, there is a real kinglet. Kinglet, king ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ರಾಜ. ಕಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅವನು ರಾಜ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ಲೆಟ್. ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಅರಮನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋರ್ಟಿಯರ್ಸ್, ಅವನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಂದಿ, ಕೋರ್ಟಿಯರ್ಸ್. And ministers, and a bishop, and generals, and an army. It is not a large army, only 60 men in all, but still it is an army. ಅಲ್ಲೊಂದು ಸೇನೆ ಇದೆ, 60 ಮಂದಿ ಆ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆರ್ಮಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಇಫ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್, ಹಿ ನೀಡ್ಸ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಒಂದು ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಬೇಕು. ಏನು ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಅಂದರೆ ತೆರಿಗೆ. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ, ತಂಬಾಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ವೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಪೋಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಪೋಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜನರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ತೆರಿಗೆ. ಬಟ್ ದೋ ದ ಪೀಪಲ್ ದೇರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಡೂ ಇನ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದಟ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಪುಟ್ ಟು ಇಟ್ ಟು ಫೀಡ್ ಹಿಸ್ courtiers and officials and to keep himself, if he had not found a new and special source of revenue. ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಪುಟ್ ಟು ಇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸಿಗೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದಿದು. ಹಾರ್ಡ್ ಪುಟ್ ಟು ಇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತುಂಬ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಜನ
ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೂ ಆ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ತೆರಿಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ, ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಫೌಂಡ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಏನದು? ದಿಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಪ್ಲೇ ರೌಲೆಟ್. People play, and whether they win or lose, the keeper always gets a percentage on the turnover. And out of his profits, he pays a large sum to the prince. ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಥ ಜನ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದುಡ್ಡು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಹಿ ಪೇಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಸಮ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್. ತನಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂತಹ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅರಸನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರಾಜನಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ರೀಸನ್ ಹಿ ಪೇಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಸಚ್ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ಯುರೋಪ್. ಇಡೀ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದೇ ಅಂತಹ ಜೂಜಿನ ಮನೆ ಇದ್ದಿತು. Some of the little German sovereigns used to keep gaming houses of the same kind. Earlier there were such gaming houses in Germany, but some years ago they were forbidden, ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಾಕ್ಯ, to do so. The reason they were stopped was because these gaming houses did so much harm. ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯ ಆಟದ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಜನರೇ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಬಗೆಯ ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್ಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಹೇಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ಅ ಮ್ಯಾನ್ ವುಡ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಹಿಸ್ ಲಕ್. ತನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ರಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. ದೆನ್ ಹಿ ವುಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಲ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೂಸ್ ಇಟ್. ಅದೊಂಥರ ಚಟ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೋಡೋಣ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜೇಬು ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಜೇಬಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇರುವಂಥ ಅಷ್ಟು ಆಸ್ತಿನೂ ಕಳ್ಕೋಬಹುದು. ದೆನ್ ಹಿ ವುಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮನಿ ದಟ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್. ತನಗೆ ಸೇರದೇ ಇರುವಂತಹ ದುಡ್ಡು. ಅದು ಹೇಗೆ? ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಂತಹ ಹಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಪೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖಿತನಾಗಿ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡು, ಹಿ ವುಡ್ ಡ್ರೌನ್ ಅಂದರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋದು, ಡ್ರೌನ್ ಆರ್ ಶೂಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ದ ಜರ್ಮನ್ಸ್ ಫಾರ್ಬಿಡ್ನ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ಬೇಡ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಪ್, ಟು ಸ್ಟಾಪ್ their rulers to make money in this way. But there was no one to stop the Prince of Monaco, and he remained with the monopoly of the business. ಮೊನೋಪೊಲಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೌ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಗ್ಯಾಂಬಲ್ ಗೋಸ್ ಟು ಮೊನಾಕೋ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಜೂಜ್ ಆಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಜನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ದೇ ಗೋ ಟು ಮೊನಾಕೋ. ವೆದರ್ ದೇ ವಿನ್ ಆರ್ ಲೂಸ್, ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಗೇನ್ಸ್ ಬೈ ಇಟ್. ಜನ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿಯ ಅರಸನಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದುಡ್ಡಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಟರ್ ಒಂದು ಪ್ರಾವರ್ಬನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗಮನಿಸಿ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಅರ್ನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸಸ್ ಬೈ ಆನೆಸ್ಟ್ ಲೇಬರ್. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಲ್ಲಿನ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಅಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ನೀನು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಲ್ಯಾವಿಶ್ ಆಗಿ ನೀನು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹಣ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಡ್ಡದಾರಿಯಿಂದ, ಕಳ್ಳ ಮಾರ್ಗದಿಂದ, ಅಥವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದೆ ತಾನು ಕೂಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಹಣ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಣ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಬಾರಿಯ ಬದುಕನ್ನು ಬಾಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಅರ್ನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸಸ್ ಬೈ ಆನೆಸ್ಟ್ ಲೇಬರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಕೋ ನೋಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡರ್ಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದು. ಹಿ ನೋಸ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೀ ಟು ಡೂ? ಅವನೇನು ಮಾಡೋದು? He has to live. See the view. He doesn't bother about his people. He is least bothered about the development projects he has to undertake. He has to live. ತಾನು ಬದುಕಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. And to draw a revenue from drink and from tobacco is also not a nice thing. ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಜನ ಕುಡಿತಾರೆ ಅಥವಾ ತಂಬಾಕು ಸೇವಿಸ್ತಾರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಇವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ರಿಯಲಿ these show the negative source of income for him, and he holds his court with
ಆಲ್ ದ ಸೆರೆಮನಿ ಆಫ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಕಿಂಗ್. ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಷ್ಟೇ, ತಾನೊಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ಅರಸನ ಹಾಗೆ ಬಾಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಿಸ್ ಕೊರೋನೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಿಸ್ ಲೆವೀಸ್, ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಂದಿ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಕರೆಯೋದಿರತ್ತಲ್ಲ, ಲೆವೀಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಹಿ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್, ಯಾರಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋದು. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾರಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು, ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಡನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ರಿವ್ಯೂಸ್, ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್, ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? ರಿವ್ಯೂ, ಜನರಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿಗೊಂದು ಕಾನೂನು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್, ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅದರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಆಲ್ ಆನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೇ ಇಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ಲೆಟ್. ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ.